నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులలో ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, ఇటు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains,
Are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 857-57 95757. సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందిస్తున్న కోర్సుల గురించి మాట్లాడడానికి చైర్మన్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ ఒకసారి కోర్సుల గురించి మాట్లాడే ముందు కాలర్ ఉన్నారు సార్, స్నేహ కాల్ చేస్తున్నారు. స్నేహ గారు నమస్తే అండి, మాట్లాడండి సార్తో. హలో స్నేహ గారు నమస్తే అండి. హలో గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ నాకు బిహెచ్ఎం వైపు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్ కోర్స్ మీద. వెరీ గుడ్ అండి. ఒకవేళ బిహెచ్ఎం తీసుకుంటే అబ్రాడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? 100% అమ్మా. ఇవాళ రోజున సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ల కంటే కూడా మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా కూడా టూరిజం వైపు చాలా డెవలప్ చేస్తుంది, టూరిజం చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ప్రతి దేశం కూడా, అంటే కొంచెం అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కూడా ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలి అంటే కనుక టూరిజంనే ఎక్కువగా ఆధారపడతాయి అన్నమాట. సో అమెరికా నుంచి ఇటు ఆస్ట్రేలియా దాకా ప్రపంచంలో అనేకమైన దేశాలు ఇవాళ టూరిస్టులను వెల్కమ్ చేయడానికి అనేకమైన హోటల్స్, చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద హోటల్స్, పెద్ద పెద్ద బ్రాండెడ్ హోటల్స్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకోండి, తెలంగాణలో తీసుకోండి, మనకి గవర్నమెంటే ల్యాండ్ ఇచ్చి హోటల్స్ కట్టమని చెప్తుంది, రిసార్ట్స్ పెట్టమని చెప్తుంది, 99 years లీజ్ ఇస్తున్నారు. ఇలా గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారంటే విజిటర్స్, గెస్ట్లు అంత చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ప్రతి రాష్ట్రానికి, ఎందుకంటే ఎకానమీ చాలా డెవలప్ అవుద్ది. సో అందుకే ఇవాళ రోజున మిగతా మన దేశం ఎలా చేస్తుందో అలాగే మిగతా దేశాలు కూడా అలాగే చేస్తున్నాయి. అందుకనే ఎక్కువగా మనం కూడా, మీరు చూసారో లేదో, మీ చిన్నతనంలో ఇంత ఎక్కువగా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో హాలిడేకి వెళ్తాం కానీ లేకపోతే ఒక డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్కి వెళ్తాను కానీ ఇంత ఎక్కువగా మనం చూసుండం. లాస్ట్ 4-5 yearsలో చాలా ఎక్కువ ట్రావెల్ పెరిగింది, హాలిడేకి విదేశాలకు వెళ్తున్నాము, అలాగే మన రిలేటివ్స్ ఉన్నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా ఎక్కువగా విజిట్ చేస్తున్నాం, ఇంటర్నేషనల్ విజిట్స్ చేస్తున్నాం. అలాగే వాళ్ళ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ కూడా, ఇంతకుముందు డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ అంటే గోవాలోనో లేకపోతే బెంగళూరులోనో చేసేవాళ్ళం, ఇవాళ రోజున యూరోప్లో చేస్తున్నారు, అలాగే అమెరికాలో చేస్తున్నారు. అలాగే డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి అక్కడ పెళ్ళిళ్ళు కూడా చేసుకుంటారు. అంత బ్రహ్మాండంగా కల్చర్ పెరిగిపోయింది అనమాట. సో స్పెండింగ్ అన్నది చాలా చాలా హ్యూజ్గా పెరిగింది. సో ఆ స్పెండింగ్ కెపాసిటీ పెరిగినప్పుడు టూరిజం చాలా ఎక్కువ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అందుకనే లాస్ట్ 20-25 yearsగా ఇండస్ట్రీ విపరీతమైన గ్రోత్ వచ్చింది. మీరు హైదరాబాద్నే తీసుకోండి ఒక విధంగా ఉదాహరణకి. హైదరాబాద్లో ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం ఎన్ని 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఎన్ని 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయి. సో 5-star హోటల్సే ఒక ఇన్ని రెట్లు పెరిగినాయి అంటే మీకు ఇంకా 3-star హోటల్స్ 4-star హోటల్స్ ఇంకా ఎన్ని పెరిగినాయో చూసుకోండి. 20 years బ్యాక్ మనకు కేఎఫ్సీ అంటే మనకి తెలుసా? కేఎఫ్సీ ఇండియాలో ఉందా? లేదు. మెక్డీ ఉందా? లేదు. ఇవాళ రోజున కేఎఫ్సీ, మెక్డీ ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్, అంటే రెస్టారెంట్ బ్రాండ్స్, ఫుడ్ జాయింట్ బ్రాండ్స్ ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్ అన్నీ కూడా మన హైదరాబాద్లో దొరుకుతున్నాయి. అంటే వై? బికాస్ టూరిజం విపరీతంగా పెరిగింది కాబట్టి. సో అలాగే ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా టూరిజం పెరిగినప్పుడు ఇలాంటి ప్లేసెస్లో చాలా ఎక్కువ వస్తాయి. ఇప్పుడు వేరే దేశాల నుంచి మన దేశం ఎలా వస్తున్నారో మన దేశం నుంచి వేరే దేశాలకు కూడా వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారనమాట. సో మీకు కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు అయితే కనుక చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. నేను 100% అని చెప్పలేను. వై? బికాస్ ఆ క్యాలిబర్ మీలో ఉందా లేదా అన్నది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. మీరు ఒకసారి కాలేజ్కి వస్తే మీతో మాట్లాడి మీకు ఎంత సీరియస్నెస్ ఉంది ఎడ్యుకేషన్ మీద, మీరు ఎంత అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు, మీరు ఎంత స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారో చూసి అప్పుడు మేము ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాం. మీరు కాలేజ్కి ఇమీడియట్గా ఒకసారి విజిట్ చేయండి. మనకు హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర, అలాగే అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర, అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర 3 కాలేజెస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 కాలేజెస్ సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా మీకు ఓపెన్ చేసే ఉంటాయి. ఎందుకంటే మీకు కౌన్సిలింగ్ రావడానికి, పేరెంట్స్ని తీసుకురావడానికి హాలిడేస్ సండేస్ అయితే ఇంకా అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పి సండేస్ హాలిడేస్ కూడా ఈ అడ్మిషన్స్ టైంలో కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. అడ్మిన్ ఆఫీసు మీకోసం కౌన్సిలర్స్ అక్కడే ఉంటారు, హెడ్స్ అక్కడే ఉంటారు. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా మీకు చెప్తారు. అలాగే మీతో మాట్లాడినప్పుడు మీ స్కిల్స్ ఏంటో తెలుసుకుంటారు. దాన్ని బట్టి మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలమా, లేదు ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలమా? ఖచ్చితంగా ప్లేస్మెంట్ అయితే మాత్రం ఇస్తాం. ఏం చదివినా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే 100% ఉద్యోగం అయితే మీకు గ్యారంటీగా ఇప్పిస్తాం. ఆ ఉద్యోగం ఏ స్కేల్లో వస్తుంది అన్నది మాత్రం మీతో ఒకసారి మాట్లాడడానికి చెప్పగలుగుతాం. నెక్స్ట్ కాలర్ షణ్ముఖ్ చేస్తున్నారు. షణ్ముఖ్ గారు నమస్తే అండి, మాట్లాడండి సార్తో. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ షణ్ముఖ్ గారు. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి.
గురు సార్ మేము కర్నూలు నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాం సార్, షణ్ముఖని. చెప్పండి షణ్ముఖ్ గారు. అది ఇంటర్ బైపీసీ అయిపోయింది సార్ నాది. ఓకే ఇంట్లో వాళ్ళేమో నీట్ అయ్యింది రాయనంటున్నారు, నాకైతే అదైతే ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్. ఓకే అది ఇప్పుడు లైవ్ లో మీరు మాట్లాడుతుంటే చూసాను. బిఎస్సీ ఎఫ్ఎస్ఎన్ గురించి ఏమైనా చెప్తారా? అదంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది సార్. తప్పకుండా అండి. అంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఒక స్థాయిలో చూడాలనుకుంటారు, తప్పలేదండి తల్లిదండ్రులు అలా మాట్లాడతాం. కానీ మీరు కూడా మీ ఇష్టాలు ఏంటి, మీ అభిరుచులు ఏంటి అని కూడా వాళ్ళకు కూడా కూర్చొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దే విల్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ బికాస్ దే ఆర్ యువర్ పేరెంట్స్ అండి. సో వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పండి. పిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కూడా చాలా మంచి కోర్సు. అంటే మీ పేరెంట్స్ కోరుకున్నట్టు ఎంబీబీఎస్ చేయాలనుకున్నారు, నీట్ ఎగ్జామ్ రాయటం అంటే ఎంబీబీఎస్ కోసమే కాబట్టి ఎంట్రన్స్. సో ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రావటం కొంచెం కష్టం, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది అంటే 4 లక్షల చిల్లర మంది నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే దాంట్లో 40,000 మందికే సీట్లు వస్తాయి. ఎందుకంటే 40,000 సీట్లే ఉన్నాయి ఇండియా మొత్తం మీద ఎంబీబీఎస్ సీట్లు. సో మిగతా పిల్లలు ఎక్కడో చాట ఏదో ఒక కోర్సులో మనకు రావాలి, ఆ కోర్సులో మనం చదువుకోవాలి, ఆ కోర్సులో నుంచి మనం మంచి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళాలి. సో డాక్టర్ కాకపోయినా డాక్టర్ అయ్యేటట్టు ఉండే ప్రొఫెషన్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలనండి. ఎందుకంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలకు కూడా హాస్పిటల్స్, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, అంటే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ అండి. అమూల్, క్యాడ్బరీస్, ఇలాంటి ప్యార్లే, ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో మీకు జాబ్స్ వస్తాయి. సో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి కాబట్టి మీరు కూడా ఈక్వలెంట్ డాక్టర్ గారు లాగా సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారు. అలాగే ఫైనాన్షియల్గా మీకు చాలా మంచి జీతాలు ఉంటాయి, శాలరీస్ ఉంటాయి. సో డెఫినెట్గా ఇట్స్ మంచి కోర్స్ అండి. సో ఒక్కసారి మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కనుక మీకు ఇంకా పూర్తి వివరాలు ఇంకా చెప్పగలుగుతారు. లేదు sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళినా మీకు పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి. ఈ కోర్స్ చదివడం మూలంగా ఇంకా ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో మీకు చాలా తెలుస్తాయండి. ఉన్నారు విజయ కాల్ చేస్తున్నారు. విజయ్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, మాట్లాడండి సార్తో. హలో, నమస్తే విజయ్ గారు. మాట్లాడండి విజయ్ గారు. హలో, నమస్తే అండి, చెప్పండి విజయ్ గారు. నా పేరు విజయ అండి. చెప్పండి. సరే, అదే బీబీఏ చేస్తే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయండి? అంటే బీబీఏ చేసాక అందరూ ఎంబీఏ కంపల్సరీ చేయాలంటున్నారు, అలాగా? ఓకే, అంటే బీబీఏతో ఉద్యోగాలు వచ్చేది 100% ఉద్యోగాలు అయితే గ్యారంటీగా వస్తాయండి. ఎస్పెషల్లీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివితే ఆ జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత మేమే తీసుకుంటాం కాబట్టి మా కోర్స్ కూడా అలా డిజైన్ చేసి పడింది కాబట్టి డెఫినెట్గా జాబ్ అన్నది బీబీఏ తర్వాత కూడా వస్తుందండి. కాకపోతే ఎంబీఏ కూడా ఎందుకు చదువుతారంటే పిల్లలు 22-23 ఇయర్స్కే బీబీఏ అయిపోద్ది. మళ్ళీ ఎంబీఏ కూడా చదివితే కనుక 24-25 ఇయర్స్ దాకా చదువు పూర్తి చేసుకుని అప్పుడు ఉద్యోగానికి వెళ్తే బాగుంటుంది కదా, అట్లీస్ట్ 24-25 ఇయర్స్ వచ్చేదాకా ఉద్యోగం ఎందుకు చేపేయటం అని చెప్పి కొంతమంది తల్లిదండ్రులు అనుకుంటారు. అలాగే పిల్లలు కూడా అనుకుంటారు, నాకు ఏజ్ ఉంది కదా అంత తొందరగా ఉద్యోగం ఎందుకు, సపోర్ట్ చేయడానికి పేరెంట్స్ ఉన్నారు, ఇలాంటి ఆలోచనతో ఉంటారండి. కానీ కొంతమంది పిల్లలు అయితే కనుక తొందరగా వెళ్ళిపోతే ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళిపోతే ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక 5 ఇయర్స్ 6 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి ఉద్యోగం చేసిన ఎక్స్పోజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక అప్పుడు కూడా ఎంబీఏ చేసే అవకాశం కొంతమంది చేస్తారు, కొంతమంది అలా తీసుకుంటారు ఛాన్స్. సో ఎంబీఏ చేయడంలో తప్పులేదండి. అలా అని బీబీఏతో ఉద్యోగం రాదు అని కాదు, 100% బీబీఏ చదివినాక ఉద్యోగం అన్నది గ్యారంటీగా వస్తుంది. అది సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివితే 100% వీ ప్రామిస్ యూ. కాకపోతే మేము అడిగేది ఒకటే ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు డెవలప్ చేయాలి, ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారు చేయాలి. కాబట్టి మీ చదువు ఒకటే ముఖ్యం కాదు, ఆ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి. కాబట్టి ఆ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మీ పర్సనాలిటీకి సంబంధించి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ముందు ఏంటంటే ఆన్లైన్లో ఎగ్జామ్ రాసినా లేకపోతే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో రాసేసిన సర్టిఫికేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది, బట్ సర్టిఫికేషన్ వస్తాం మూలంగా స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వవు కదా. స్కిల్స్ కావాలి వాళ్ళ రోజున. ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో కావాల్సింది ప్రతి మనిషికి అంటే ఇంకో మనిషి ముందుకెళ్ళాలి అంటే ఆ మనిషి కంటే ఈ మనిషికి ఇంకా ఎక్కువ స్కిల్స్ ఉంటేనే ఈ ప్రపంచంలో ముందుకెళ్తారు. సో అందుకని ఈ పోటీ ప్రపంచానికి తగ్గట్టు మనం స్టూడెంట్ని తయారు చేయగలుగుతున్నాం. కాబట్టి బీబీఏ కంప్లీట్ చేసినా కూడా ఉద్యోగం అనేది గ్యారంటీగా వస్తుందండి. ఫర్ క్వాలిఫికేషన్ కావాలి, మాస్టర్స్ చేయాలి అంటే ఎంబీఏ కూడా చేయొచ్చండి. సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజెస్ అందిస్తున్న ఈ కోర్సుల గురించి వివరించండి సార్. చాలా కోర్సులు ఉన్నాయి కదా.
డెఫినెట్గా మేము 23 ఇయర్స్ నుంచి ఒక్కొక్క కోర్సు 3 ఇయర్స్ 4 ఇయర్స్కి ఒక కోర్స్ అప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఇవాళ రోజున వీఆర్ గివింగ్ ఆల్మోస్ట్ 7 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అండి అండ్ 2 మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్టర్ 10th కూడా అనమాట. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మేము ఎందుకు ఒక్కోటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ 2 ఇయర్స్కి 3 ఇయర్స్ కంటే వీ డూ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండి. అంటే మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేస్తాం. మార్కెట్ రీసెర్చ్ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగాలు ఉండటమే కాదండి, ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు మనం పిల్లల్ని తయారు చేయగలమా, అలాంటి ఫ్యాకల్టీ మనకు ఉంటారా, ఆ ఫ్యాకల్టీతో పాటు మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయగలమా, ఇదంతా టోటల్ కాంబినేషన్ అండి. అంటే మనకేదో ఉద్యోగాలు అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేసి ఊరికే క్లాస్లో కూర్చోబెట్టేసేసి పాఠాలు చెప్పేసేస్తే 1 సంవత్సరం గడుస్తుంది, 2 సంవత్సరాలు గడుస్తుంది అండి. బట్ రియల్ టాలెంట్ని మనం డెవలప్ చేయాలంటే మాత్రం వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ గుడ్ టీచర్స్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ గుడ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ ఫైనలీ మంచి ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్ ఉండాలి, హోటల్స్ గురించి వీళ్ళు ముందే తెలుసుకోవాలి, అసలు హోటల్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి, హోటల్స్లో ఉద్యోగాలు ఎలా ఉంటాయి, జీతాలు ఎలా ఉంటాయి, అసలు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉద్యోగాలు ఎలా ఉంటాయి, అసలు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు అసలు ఇండియాలోనే 7 స్టార్ హోటల్స్ లేవండి, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో 7 స్టార్ హోటల్స్ ఎలా ఉంటాయి, 7 స్టార్ రిసార్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎంత పెద్దగా ఉంటాయి, సో అక్కడ జీతాలు ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా పిల్లలు చదువుకునేటప్పుడు తెలుసుకుంటేనే వాళ్ళకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఆ తపన పెరుగుద్ది ఎడ్యుకేషన్ మీద. సో అది ఇస్తున్నాం కాబట్టి సన్ ఇంటర్నేషనల్లో పిల్లలు ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా షైన్ అవుతున్నారు, కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ఉద్యోగం వస్తుంది. సో నాట్ ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 5 ఇయర్స్ ప్రోగ్రాము, డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ 3 ఇయర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాము, 2 ఇయర్స్ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కాకుండా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీబీఏలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, అలాగే బీకామ్లో కంప్యూటర్ సైన్స్, అలాగే బీఎస్సీలో ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీలోనే ఏఏ అండ్ డేటా సైన్స్. అంటే అన్ని ఆల్మోస్ట్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి, హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించి, బిజినెస్కి సంబంధించి, ఫైనాన్స్కి సంబంధించి అన్ని ఇండస్ట్రీస్ని మేము మెల్లమెల్లగా కవర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. బికాజ్ అన్ని ఇండస్ట్రీస్లో కూడా జాబ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. చాలామంది సాడ్ టు సే ఏంటంటే చదువుకుంటున్నారు, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది, లేకపోతే పలానా డిగ్రీ అయిపోయింది, బీబీఏ అయిపోయింది, లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయిపోయింది, మాకు ఉద్యోగం రాలేదంటారండి. ఉద్యోగం రాకపోవడానికి కారణం స్టూడెంట్దే కానీ సొసైటీది, ఇండస్ట్రీది కాదండి, మార్కెట్ది కాదండి. మార్కెట్లో ఉద్యోగాలు, అనేకమైన ఉద్యోగాలు, కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు రెడీగా ఉన్నాయండి. ఆ ఉద్యోగానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ స్టూడెంట్ దగ్గర లేకపోవటం మూలంగానే ఉద్యోగం రావట్లేదు. అంతేగాని స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళకి 100% ఉద్యోగం వస్తుందండి, దాంట్లో డౌటే లేదు. ఆ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే స్టూడెంట్ ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నిజంగానే 18 ఇయర్స్ అప్పుడు డిగ్రీలో జాయిన్ అవుతారు, 18-19 ఇయర్స్ అప్పుడు ఆ ఏజ్లో కొంచెం ఫ్రెండ్స్తో బయటికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది, సినిమాకి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది, తిరగాలనిపిస్తుంది. కానీ చదువును అశ్రద్ధ చేయొద్దు, కాలేజ్కి వెళ్తాం అసలు అశ్రద్ధ చేయొద్దు. చాలామంది పిల్లలు పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే మా అబ్బాయికి మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి కదా, కాలేజ్కి వెళ్తే ఏంటి, వెళ్ళకపోతే ఏంటి, 80% వస్తుంది, 90%. ఇవాళ 80%, 90% ఆన్ పేపర్ వచ్చే మార్కులు ఇవాళ అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇండస్ట్రీస్ పట్టించుకోవండి. ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ వెళ్ళంగానే నీ స్కిల్స్ ఏంటి, నీ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది, నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది, నీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది, ఇది కదా ముఖ్యం. పేపర్ మీద వచ్చే మార్కులు కాదు, పేపర్ మీద వచ్చే మార్కులు ఎప్పుడో పోయినాయండి. సో 40% వచ్చిన పిల్లవాడైనా, 50% వచ్చిన అమ్మాయి అయినా కానీ స్కిల్స్ లేకుండా, కమ్యూనికేషన్ లేకుండా ఇవాళ ఉద్యోగం సంపాదించడం చాలా కష్టం అండి. సో మెయిన్గా ఇంజనీరింగ్ చదివే పిల్లలైనా, డిగ్రీలో ఏ డిగ్రీ చదివే పిల్లలైనా, ఏ టెక్నికల్ కోర్స్ అయినా, ఏ అంటే ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ అయినా ముందు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది చదువుతో పాటు స్కిల్స్. ఆ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలంటే రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రావాల్సిందే. సార్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే వాళ్ళకి ఆ తర్వాత వెళ్ళాలనుకుంటారు కదా, అబ్రాడ్లో చదవాలనుకుంటారు, ఆ తర్వాత ఎలా ఉంటుంది సార్ ఫ్యూచర్, దానికి సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి? మన దగ్గరికి వచ్చే పిల్లలు ఎక్కువగా 60 to 70% పిల్లలు లాస్ట్ 10 ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివితే వస్తాయి అన్న ఉద్దేశంతో వస్తారండి. అలాంటి వాళ్ళని ఏమాత్రం నిరుత్సాహపరచం. కానీ వాళ్ళ వైపు నుంచి వీ టేక్ ప్రామిస్ 80 to 85% అటెండెన్స్ మేము మెయింటైన్ చేస్తాం కాలేజ్కి అన్న ప్రామిస్ తీసుకుంటాం తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి, స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి. అలా మెయింటైన్ చేసే స్టూడెంట్కి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఇవాళ ఇండియాలోనే కాదండి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, అది అమెరికా అవ్వచ్చు, కెనడా అవ్వచ్చు, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు, యూరోపియన్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ అంటే యూఏఈ అవ్వచ్చు,
లేదు అంటే కనుక సింగపూర్, మలేషియా అవ్వచ్చు, ఆస్ట్రేలియా అవ్వచ్చు, జపాన్ అవ్వచ్చు, న్యూజిలాండ్ అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన దేశాలు, మాల్దీవ్స్, మారిషస్, ఇలా అనేకమైన దేశాలు, టూరిజంలో డెవలప్ అయిన దేశాలు అన్నింటిలో కూడా మన స్టూడెంట్స్ ఇవాళ రోజున 10,000+ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో సెటిల్ అయ్యారు. అంటే వై? బికాస్ వీ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ డెవలపింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అండి. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ రావాలి అంటే అసలు ఏం చేయాలి స్టూడెంట్కి అన్నది ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా ఒక కేస్ స్టడీ చేసి వాళ్ళకి అది కంపల్సరీగా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్, ఇంటిగ్రెంట్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇన్పుట్ చేసినాక వాళ్ళకి ఫైనల్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చే బాధ్యత కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి. బట్ ఇందాక నుంచి నేను చెప్పేది ఒకటేనండి, ఎప్పుడూ కూడా స్టూడెంట్ చదువుతో పాటు స్కిల్స్ని మాత్రం అశ్రద్ధ చేయకూడదండి. చదువుకుంటున్నాను, నాకు 80% వస్తుంది, 90% వస్తుంది, అది కాదండి. స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్కాలర్షిప్స్ ఇవి ఎలా ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ చదివే వారికి? గ్రేట్ అండి. 2 గవర్నమెంట్స్ కూడా, అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, లేదు కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా మనకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్నది గవర్నమెంట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి చదువుకుందాము అన్న అర్హత ఉండి, ఆ చదువుకుందాం అని ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం సపోర్ట్ లేని పిల్లలకి, అంటే ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ, అలాగే వైట్ కార్డు, అలాగే వీకర్ సెక్షన్ పిల్లలకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ త్రూగా ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంవత్సరానికి 40,000 రూపాయలు, కొంతమంది పిల్లలకైతే కనుక హాస్టల్ ఫీజు, అలాగే కొన్ని డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్కి 30,000 రూపాయలు ఎవ్రీ ఇయర్ స్కాలర్షిప్స్ రూపంగా పిల్లలకి పే చేస్తున్నారండి. గ్రేట్ అండి. ఆ గవర్నమెంట్స్ అంత హార్డ్ వర్క్ చేయటం, పిల్లల మీద అంత శ్రద్ధ పెడతాం. ఈ గవర్నమెంట్స్ని మేము ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని మేము కూడా స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీకి సపోర్ట్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మాకు అంటే క్యాస్ట్, ఒక కమ్యూనిటీతో సంబంధం లేకుండా, ఒక రీజియన్, రిలీజియన్తో సంబంధం లేకుండా అకాడమిక్స్ని బ్యాక్గ్రౌండ్గా తీసుకుని, అంటే మా దగ్గరికి 10th పాస్ అయినా పిల్లలు వస్తారు, ఇంటర్ పాస్ అయినా పిల్లలు వస్తారు, డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయినా కూడా పిల్లలు వస్తారు. సో వాళ్ళ ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్, మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో వాళ్ళకి 90% కనుక వస్తే కనుక 1,00,000 రూపాయలు ఫీజులో రాయితీ ఇస్తాము. అలాగే 80% వస్తే కనుక 50,000 నుంచి 1,00,000 రూపాయల దాకా రాయితీ ఇస్తామండి, ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇవాళ రోజున ఇంకోటి పిల్లలకి మేము బాగా ఎంకరేజ్ చేసేది ఏంటంటే అండి ఇంటర్న్షిప్స్. ఇవాళ రోజున స్టూడెంట్స్ చదువుకునేటప్పుడే నెలకి 10,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం కాలేజ్ నుంచి మనం కల్పిస్తున్నాం. ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఒక పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్, టాటా అవ్వచ్చు, BMW అవ్వచ్చు, బెంజ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే హోటల్స్ లైక్ నోవోటెల్ అవ్వచ్చు, తాజ్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ప్లేసెస్ అన్నింటికి పిల్లల్ని మనం ఈవినింగ్స్ వర్క్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే BBA పిల్లలు, BSc పిల్లలు, BCom పిల్లలు సెమిస్టర్కి 2 months కానీ అలా పంపించినప్పుడు ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర మేము బార్గెన్ చేస్తాం. యూ హ్యావ్ టు పే స్టూడెంట్ అని చెప్పి. ఊరికే పనిచేయరు మా స్టూడెంట్స్. మీరు ఇంటర్న్షిప్తో పాటు మీరు స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తేనే మా పిల్లలు పనిచేస్తారు అని చెప్పి ఆ కంపెనీస్తో బార్గెన్ చేసి మినిమం 10,000, హైయర్ సైడ్ 20-25,000 స్టైఫండ్ కూడా ఇచ్చే కంపెనీస్ ఉన్నాయండి. సో రిక్వైర్మెంట్ అలా ఉందన్నమాట, ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ BBA పిల్లలకి. సో అంత స్టైఫండ్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో పేదరికం అన్నది అసలు అడ్డం కాదండి చదువుకి. మన ఫీజు కూడా చాలా అంటే అందుబాటులో ఉన్న ఫీజు. టోటల్ కోర్స్, ఏ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికైనా కానీ 3,60,000 రూపాయలు అవుద్ది. టోటల్ కోర్స్ అన్ని మొత్తం 3 సంవత్సరాలకి కలిపినా, 2 సంవత్సరాలకి కలిపినా కానీ ఈ కోర్సులోనే ఈ ఫీజులోనే యూనిఫామ్స్ కానీ, బుక్స్ కానీ, స్టేషనరీ కానీ, స్టడీ మెటీరియల్ కానీ, యూనివర్సిటీ ఫీజెస్ కానీ, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కానీ అన్ని దాంట్లోనే కవర్ అవడమే కాకుండా మా దగ్గర చదువుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ని ఫైనల్ సెమిస్టర్లో ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తాం. వై? బికాజ్ స్టూడెంట్కి ఒక పాస్పోర్ట్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది, వీసా అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది, ఫారెన్ ఫ్లైట్ ఎక్కడం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మిడిల్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్, మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్, బిలో మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి ఇప్పటికి కూడా అంటే ఆ 18-20 years వచ్చే నాకు కూడా ఫ్లైట్ ఎక్కే అనుభవం ఉండదండి. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలన్నమాట. ఒక ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్ళి రావాలి, విదేశాలకి, అంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశం లాంటి సింగపూర్కో, మలేషియాకో, థాయిలాండ్కో ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళొస్తేనే వాళ్ళకి అక్కడ ఉద్యోగాలు ఎలా ఉంటాయి, అక్కడ హోటల్స్ ఎలా ఉంటాయి, అక్కడ బిజినెసెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం ఇవ్వగలగాలి. సో అందుకనే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మేము ఇస్తామండి. 23 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్ని, సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా మేమే ఫ్లైట్ టికెట్స్, వీసా ఇప్పించి, అలాగే ఇన్సూరెన్స్ కట్టి, అక్కడ 3 star హోటల్లో స్టే చేస్తే 3 star హోటల్లో స్టేకి డబ్బులు కట్టి, అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ మేమే ప్రొవైడ్ చేసి, అలాగే అక్కడ లోకల్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు ట్రావెల్ బస్కి కానీ, అక్కడ వెహికల్స్కి కానీ మేమే పే చేసి, ₹1 కూడా స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోకుండా 23 years నుంచి మేము ఈ స్టూడెంట్స్ని, మా దగ్గర చదువుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ని ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి తీసుకెళ్తాం జరిగిందండి. సో ఇంటర్నేషనల్
ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి వెళ్ళి వచ్చినాక స్టూడెంట్ టోటల్ అతని యాటిట్యూడే మారిపోద్ది. అప్పుడు అతనికి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుద్ది. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ రావాలి, నాకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తే కనుక ఇంత బ్రహ్మాండంగా జీవితం అనుభవిస్తాను, ఇంత బ్రహ్మాండంగా ప్రొఫెషన్లో పైకి వస్తాను అని చెప్పి తనకు అవగాహన వస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ చూపిస్తారు అనే ఆ ఉద్దేశంతో ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అనేది ఫ్రీగా ఆఫర్ చేస్తున్నామండి మేము. థ్యాంక్ యూ సార్. కోర్సులకు సంబంధించి ఇతర అంశాలకు సంబంధించి అన్ని వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ ఏబిఎన్ దిక్స్